So guys, next we will be learning excretion in human beings. So we have yesterday seen how the excretion takes place in plants. So in human being, there are different organ systems in the human body to bring about the different life processes, such as the digestive system for digestion, respiratory system for respiration, etc. Now, the process of digestion leading to energy production is an important process of our body. So various waste materials are formed during this process. So removal of these waste from the body is very important. It is the excretory system that carries out this function. कोण करतं excretory system आपल्या शरीरामध्ये हे function करतात, right? तर मानवाच्या शरीराचं आपण काय करतात मानवामध्ये उत्सर्जन कशा प्रकारे होतं याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. मानवी शरीरात विविध क्रिया पार पाडण्यासाठी वेगवेगळ्या इंद्रिय संस्था कार्यरत आहेत. जसं अन्न पचण्यासाठी पचन संस्था असते, श्वासोच्छवासासाठी श्वसन संस्था असते इत्यादी. आपल्या शरीरात अन्न पचन आणि त्यातून काय होतं ऊर्जा निर्मिती होते. पण यासोबत काय होतं शरीरामध्ये विविध टाकाऊ पदार्थ तयार झालेले असतात. हे टाकाऊ पदार्थ शरीरातून बाहेर टाकणे महत्वाचे असल्याने त्यासाठी उत्सर्जन संस्था किंवा एक्सक्रीटरी सिस्टम आपली कार्यरत असते. So the excretory system in humans consists of human excretory system consists of a pair म्हणजे जोडी, a pair of kidneys, so there are two kidneys, a pair of ureters, so there are two ureters, urinary bladder, that is only one, and urethra, that is also one. So urine is formed by kidney by separating the waste and unwanted excess substances from the blood, right? So जो blood आहे आपलं, this blood is what? It is filtered. थोडक्यात काय? Blood is filtered and filter करून जे हवंय ते ठेवलं जातं, जे नकोय that is thrown out of the body through this system, right? So you can see here so this is excretory system and kidneys. So there are two kidneys, one and two. There are two kidneys. Then, so this is kidney number one, and this is another kidney here. There are different parts. You have given two colors, so red color and blue color. Red color is for the deoxygenated blood, and green color, sorry, blue color for oxygenated blood. Renal pelvis, inferior vena cava, adrenal glands, renal artery is there, renal vein is there, abdominal aorta, right? And two kidneys, kidney number one, kidney number two, then two ureter. This is the ureters, head on ureter. Then you have urinary bladder where the urine is stored, and this is urethra where from where the urine is thrown out of your body. Now, if you see, say this is kidney. This is cortex, renal pyramid, renal capsule, cortex, renal artery, renal vein, ureter, and renal calyx. Sorry. तर मानवी उत्सर्जन संस्थेत वृक्काची जोडी असते, दोन वृक्क असतात त्याला आपण किडनी म्हणतो. मूत्रवाहिनीची जोडी असते त्याला आपण युरेटर म्हणतो. एक मूत्राशय असतं, युरिनरी ब्लॅडर एकच असतं, आणि मूत्रोत्सर्जक नलिका त्याला युरेथ्रा म्हणतात. वृक्कामार्फत रक्तातील टाकाऊ पदार्थ आणि जास्तीचे अनावश्यक पदार्थ वेगळे करून मूत्र तयार केले जाते. रक्त फिल्टर होते, त्या ठिकाणी रक्त गाळलं जात, राईट? बघ अशा प्रकारे तुम्हाला हा दिलेला आहे. या ठिकाणी दोन तुम्हाला वृक्क दिसत आहेत, किडनी त्याला म्हणजे आपण हे बघा, ही एक किडनी आहे आणि ही दुसरी किडनी तुम्हाला दिलेली आहे. त्यानंतर ही मूत्रवाहिनी आहे, हे मूत्राशय आहे, आणि हे एक काय नलिका आपल्याला पाहायला मिळते. त्याचे वेगळे भाग तुम्हाला दाखवले, जसं बाह्यांग, संपुट, वृक्क पिरामिड, वृक्क धमनी, वृक्कशीर, मूत्राशयाकडे जाणारी वाहिनी, आणि या ठिकाणी दिलंय मूत्र कलश.
अशाचे भाग आहेत, प्रत्येकाचा आपण अभ्यास या ठिकाणी करणार आहोत. तर टू बीन शेप, आता जो आपल्या किडनीज आहे, तर किडनीज आर बीन शेप, जेवढ्याच्या आकाराच्या असतात त्या आर सिच्युएटेड वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. आपल्या जो वर्टेब्रल कॉलम आहे, मणका आहे, त्या मणक्याच्या दोन्ही बाजूला त्या असतात पाठीमागून. पोस्टेरियर ऑफ साइड ऑफ द ॲब्डोमेन, पोस्टेरियर म्हणजे मागची बाजू आणि एंटेरियर म्हणजे पुढची बाजू, राईट. द फंक्शनल युनिट ऑफ द किडनी that performs the basic function of filtration. मग तुम्हाला सांगितलं filtration. What is filtered? Blood is filtered. Filtration हे कोण करतं? Basic unit is nephron. Nephron कसं असतो? It is given here. Each nephron has a cup-like thin-walled upper part called as Bowman's capsule. The network of capillaries in it is called a glomerulus. The urea produced in the liver comes in the blood into the blood. When urea containing blood comes into glomerulus, it is filtered through its capillaries and urea and other similar substances are formed. The blood, urea containing blood कोणतं असतं? That contains urea containing blood, ज्या blood मध्ये urea असतं, okay, त्या ठिकाणी येतो and it is filtered. And what is formed? सावनी आवाज बंद करायचा. काही डाऊट असेल प्लीज विचारायचं मला. उदर म्हणजे पोट, उदराच्या पाठीमागील बाजू, पाठीच्या कण्याच्या प्रत्येक बाजूला एक याप्रमाणे घेवड्याच्या बियांच्या आकाराचे काय असतात? दोन गुटके किंवा किडनीज असतात. वृक्कातून गाळण्याची मूलभूत क्रिया, गाळण्याची मूलभूत क्रिया ज्याला फिल्ट्रेशन म्हणतो, हे जे घटक करतात त्याला नेफ्रॉन असे म्हणतात. नेफ्रॉनचा डायग्राम तुम्हाला इथे दिलेला आहे. प्रत्येक नेफ्रॉन मध्ये काय असतं? तर कपाच्या आकाराचा एक काय असतो? एक पातळ भित्तिका असलेला वरचा भाग, त्याला बोमन संपुट म्हणतात. त्याचबरोबर त्यातील रक्तकेशिकांची जाळी असलेला ग्लोमेरुलस असे म्हणतात. यकृतात तयार झालेला युरिया रक्तामध्ये येतो. तर युरिया कुठे तयार होतं? आपल्या यकृतामध्ये, लिव्हर मध्ये. जेव्हा हे युरियायुक्त रक्त जे असतं ते ग्लोमेरुलस मध्ये येते, त्यावेळेस ग्लोमेरुलस मध्ये जे रक्त केशिका असतात ते रक्त गाळलं जातं, फिल्टर केलं जातं आणि त्याच्यातून युरिया आणि जे काही पदार्थ नको आहेत ते आपल्या शरीराच्या बाहेर फेकले जातात. They are thrown out of a body through urine. Say this is the diagram of your nephrons. Diagram of your nephron. There are many nephrons. There are n number of nephrons म्हटलं तरी चालेल. See. So the blood आपलं कुठे येतं? आधी इथे येतं बघा. So blood is, एक मिनिट चेंज करतो कलर. So this is glomerulus and this is Bowman's capsule. Blood is filtered, then you have given the flow of the blood. अशा प्रकारे blood इथून flow होतं, पुढे जातं and then it meets. So after that it goes to the ureter and then out of the body. The different parts, that is PCT, DCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, then it has a group of annals and there's a collecting duct. Yes, Simran, बोलो बाळा. Okay, so the process काय होते बघा, थोडं जरा समजून सांगतो. Water molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. The solution accumulated in the cavity of Bowman's capsule passes into tubular part of the nephron. Here, molecules of water and some other useful substances are reabsorbed. बघा आपल्या शरीरात जे आपण पाणी पितो, that is generally reabsorbed. बऱ्याच वेळा reabsorption होत असतं. जर असं झालं नाही तर आपण 4-4 मिनिटाला वॉशरूमला जाऊ. Okay, so the water is generally reabsorbed in your body. Urine is formed from the remaining solution which is full of waste material. And जे आपण बाहेर फेकतो आपल्या शरीराचे, that is the urine. It is full of waste material. It is not useful for the body. The urine is carried by the ureters and stored in the urinary bladder. आपलं urine कुठे असतं? Where it is stored? It is stored in the urinary bladder. And afterwards, urine is given out through the urethra. It is given out through the urethra. Urinary bladder is muscular and it is under the control of nerves. Hence, we are able to keep a control on our urination. So, कधी जायचं कधी नाही हे आपण ठरवू शकतो. Okay. So, though the kidneys are main organs of excretion in human beings, the skin and the lungs are also
also help in the process of aspiration, right? बघा इथे तुम्हाला दाखवलेलं आहे नेफ्रॉन, हे आहे ग्लोमेरुलस, हे आहे बोमन संपुट, त्यानंतर या ठिकाणी समित संवलित नलिका आहे, दूरस्थ संवलित नलिका आहे, हेनलेचे लूप आहे आणि या ठिकाणी सगळं जमा होतो आणि तिथून पुढे पुढे जातं आपल्या शरीराच्या बाहेर. तर बोमन संपुटाच्या निवडक्षम पारपटलातून पाण्याचे रेणू आणि इतर पदार्थाचे रेणू छिद्रातून बाहेर पडू शकतात. बोमन संपुट असलेला द्राव नंतर नेफ्रॉन लिपिड जातो. या ठिकाणी काय होतं, पाणी आणि जे घटक आहेत ते पुन्हा रक्तात शोषले जातात. आता यावेळेस काय होतं की जेव्हा हे पुन्हा रक्तात शोषले जातं म्हणजे आपल्या शरीरातलं पाण्याची जी काही लेवल आहे, पाण्याची जी काही पातळी आहे ती कमी होत नाही. आता जर इथे पुन्हा रक्तात शोषले नसते तर आपल्याला पुन्हा 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 जावं लागलं असतं युरिनेशनला, टॉयलेटला, आणि आपल्याला दर 4 मिनिटाला जावं लागतं, पण असं होत नाही यामुळे. आता उरलेले टाकाऊ पदार्थ असतात त्या द्रवापासून मूत्र तयार होते. हे मूत्रवाहिनी मार्फत कुठे जातं, मूत्राशयात साठवले जाते. नंतर ते मूत्र सर्जन मार्गाद्वारे बाहेर टाकले जाते. मूत्राशय स्नायुमय असून त्याचे चेतांचे नियंत्रण असते, म्हणून जेव्हा आपण मूत्र विसर्जन करण्यावर आपण काय ठेवू शकतो, नियंत्रण ठेवू शकतो. आता होतं काय की लहान मुलं जे असतात तर लहान मुलांना या गोष्टी अजून होत नाही किंवा त्यांच्या कंट्रोल नसतो त्यांच्या युरिनेशनवर किंवा मूत्र विसर्जनावर. त्यामुळे ती मुलं कधी कुठे टॉयलेट सॉरी काय त्याला युरिनेशन करू शकतात. पण जसं जसं मोठं होतं तसं तसं त्याच्यामध्ये एक काय झालं, तिथे एक फिल्टर टाईप किंवा एक थोडक्यात कॉक असतो तो तयार होत असतो आपल्या शरीरामध्ये. तो मानवामध्ये वृक्क जरी असेल महत्वाचा अवयव तरी सुद्धा त्वचा आणि फुफ्फुस सुद्धा उत्सर्जनाच्या क्रियेमध्ये मदत करतात. या ठिकाणी बघा एक स्फिंक्टर असतं, या ठिकाणी स्फिंक्टर कुठे गेलं, सो देयर इज अ स्फिंक्टर गाइस. या ठिकाणी स्फिंक्टर असतं आणि ते लहान मुलांमध्ये डेव्हलप झालेलं नसतं. देअरफॉर हळूहळू ते डेव्हलप होतं आणि मग त्याच्यावर त्यांचं नियंत्रण राहतं. येस. So the right kidney is slightly lower position than the left. So उजवी kidney जी आहे, right kidney is slightly lower, थोडीशी lower level आहे. Each kidney has approximately किती नेफ्रॉन असतात मग तुम्हाला सांगितलंय, there are 10 lakh nephrons approximately. This approximately the approximately 5 liter of blood which is present in normal healthy person's body is filtered by the kidney about 400 times every day. तर आपल्या शरीराचे 5 लिटर रक्त असतं, 5 लिटर ब्लड, दॅट इज कंटिन्युअसली फिल्टर होतं 400 टाइम्स, दिवसाला 400 वेळा. दस एव्हरी डे किडनी फिल्टर्स अबाउट 190 liter of blood from which about 1 to 1.9 liter of urine is formed, right? 190 लिटर ब्लड क्या होता है किंवा काय होतं तर फिल्टर होतं आणि आपल्याला दिवसभरामध्ये ते 2 लिटर जवळजवळ 1 to 2 liters यूरिन हमारे बॉडी में फॉर्म होता है और जिससे हम क्या करते हैं, वी थ्रो आउट ऑफ आवर बॉडी. द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब. रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब. हा परत सांगतो बाळांनो, उजवे वृक्क हे डाव्या वृक्कापेक्षा थोडे खाली असते. प्रत्येक वृक्कामध्ये अंदाजे 10 लाख असतात, नेफ्रॉन असतात. साधारण व्यक्तीच्या शरीरात अंदाजे 5 लिटर रक्त असते जे वृक्कांमधून 400 वेळा गाळले जाते. किती वेळा? 400 वेळा. म्हणजे वृक्क साधारणपणे 190 लिटर रक्त गाळतात, ज्यामधून 1 ते 1.9 लिटर म्हणजे जवळजवळ 2 लिटर 1 ते 2 लिटर मूत्र तयार होते. उरलेला द्रव पदार्थ पुन्हा शोषून घेतला जातो. नेक्स्ट वी हॅव अ टर्म दॅट इज डायलिसिस. तुम्ही मशीन वगैरे पाहिले असेल डायलिसिसची मशीन किंवा ऍटलीस्ट ऐकलं तरी असेल. सो दिस इज अ डायलिसिस मशीन. सो व्हेन इट इज युज्ड गाइस, अशा प्रकारची मशीन असते बघा. सो व्हेन इट इज युज्ड आणि आपलं ब्लड बघा हाताच्या आतले ते लावलेले असतात मशीन. सो डायलिसिस व्हेन इट इज युज्ड, जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये जी किडनी आहे व्हेन इट इज अनेबल टू फंक्शन, बरोबर, the efficiency of kidneys can be adversely affected by injury, infection or decreased blood supply.
In case of this happens, the excess of toxic substances accumulates in the body and it can lead to death. So if kidney fail, जेव्हा किडनी फेल होतो, मी शब्द ऐकला किडनी फेल झाले किंवा किडनी खराब झाली, खराब झालं, nitrogen waste are separated from the blood with the help of a man-made machine. So that is machine is known as dialysis machine. The process of separating the nitrogen waste from blood with the help of this machine, purified blood is reinfused into the body patient. So the काम तुमचं किडनी करते, that the same work is done by the dialysis machine. Yes, so बघायचे रक्त व्यास्टेशन म्हणतात, डायलिसिस तुम्हाला दाखवलेलं आहे. अशा प्रकारचे यंत्र असतं. तर दुखापत झाली किंवा एखादा संसर्ग झाला किंवा कमी प्रमाणात रक्त पुरवठा झाल्यास वृक्काची कार्यक्षमता कशी होत असते, कमी होत असते. यामुळे विषारी द्रव्यांचा शरीरात जादा संचय होतो, त्यामुळे मृत्यू सुद्धा होऊ शकतो. वृक्क निकामी झाल्यास कृत्रिम उपकरणाचा वापर करून रक्तातील नायट्रोजनयुक्त पदार्थ वेगळे केले जातात. रक्तातून नायट्रोजनयुक्त पदार्थ बाहेर काढण्यासाठी कृत्रिम उपकरणाचा वापर केला जातो, याला म्हणतात वॅस्टिलेशन किंवा